Hey everyone, how's it going? My dear students, from today onwards, I have opened one more task that I have taken regarding English grammar, regarding FDA, SDA, MCA, MBA, many more competitive examination. There is an English subject which is quite compulsory. So I have researched all those topics which are most commonly asked in all these examinations, and today I have taken idioms topic, and I will cover at least 2000 idioms in my explanation. So I request everyone, please subscribe my YouTube channel and hit on the bell icon so that you will never miss an update. So from today onwards I am beginning idioms. After that I'll begin regarding phrases, and after that I'll talk about grammar in detail regarding how do we get prepare a well preparation we should have regarding our examination. So this is a very important video for all the competitors who are preparing for the examination. Now let's begin idioms part 1. Let's start now. My dear students, I always believe in not to waste a single minute of time. I have seen many YouTubers, they always try to waste the time in discussion everything, but the important thing is that in a short period of time we have to cover a lot of topics. So let's begin. So idioms, I already said I'm gonna cover the first. Let's begin now. Above board is nothing but honest, legal. Above suspicion, that is, the meaning is not suspected. Above the law, beyond legal control. Above the law is nothing but beyond legal control. Across the board, that is for everyone. Across the board is nothing but for everyone. Add fuel to the fire. Add fuel to the fire. The meaning is worsen a situation. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡೋದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. After one's own heart, that is likable. After one's own heart ಅಂದ್ರೆ likable. Against the clock ಅಂದ್ರೆ in a hurry. In a hurry is nothing but we are in a speed busy schedule. Against the clock, that is in a hurry. Next, ahead of time means early. Ahead of time, early. All at once meaning suddenly. All at once meaning suddenly. All ears means listening carefully. All ears, nothing but listening carefully. Next, all in all meaning overall, totally. That is the meaning. All in all, overall. In Kannada ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ all in the same boat, the meaning is same situation. The same situation, all in the same boat. Next, for idiom, all of a sudden, the meaning is suddenly. All along, the whole time. All along is nothing but the whole time, the entire time. All thumbs is nothing but clumsy. All thumbs is nothing but clumsy. So here clumsy is nothing but careless, awkward we say. All and sundry. All and sundry means everyone. Along the lines of, that is similar to, the meaning is similar to. At a loss, the meaning is confused. When we get confused, that is called at a loss. This is the idiom. Next idiom is at all costs. The meaning is no matter what. At all costs is nothing but no matter what. One more meaning we can say at any cost. At any cost I had to prepare for exam. So at any cost is nothing but at all costs, that is no matter what. At arm's length, the meaning is at a distance. At arm's length is nothing but at a distance, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ. So ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ. At arm's length. Next idiom, at daggers drawn. The meaning is bitterly hostile, shatrutva. At daggers drawn means bitterly hostile, shatrutva. At fault, the meaning is responsible for a mistake. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು. At fault, the meaning is responsible for a mistake. At hand, the meaning is near in time, near in place. At hand means near in time, near in place. ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ ಅಥವಾ ಸಮೀಪ ಸಮಯ. At heart is nothing but basically. At heart is nothing but basically, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. At large is nothing but free, not caught. At large is nothing but totally free, or else one more meaning is not caught.
Next idiom meaning is at loggerheads. At loggerheads is nothing but in conflict ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಜಗಳದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುವುದು. ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗೋದು. ಎಟ್ ಲಾಗೋರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಸ್ಪಿರೇಟ್. ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಶವಾದಿ, ಹತಾಶೆಯಾಗಿರು. ಎಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ನೋ ಎನಿ ಪ್ಲಾನ್. ಎಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಸ್ಟೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಿಯಮ್, ಎಟ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಟ್ is nothing but immediately. At the drop of a hat is nothing but immediately. Next, apple of one's eye, beloved person. The meaning is beloved person. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಆಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಐ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ the person whom we love too much, that is beloved person. Next, armed to the teeth, that is fully armed. ಈಗ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ fully armed, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ armed to the teeth, the meaning is fully armed. As a matter of fact, the meaning is actually, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. As a matter of fact, the meaning is actually, in Kannada ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. As cool as a cucumber, the meaning is calm, ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತವನು. As cool as a cucumber, calm. As fit as a fiddle, is nothing but very healthy person. As good as gold is nothing but well behaved, good person we can say. As plain as day is nothing but obviously, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ as plain as day. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಿಕಾಕ್, ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜಂಬದಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ, ತುಂಬಾ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೋತಾರ, ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಸ್ ಪಿಕಾಕ್, ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಆಸ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ರೈನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್, ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಇಡಿಯಮ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ರೈನ್. ಆಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇವ್, ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್, ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿಯಮ್ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, as busy as bee means very busy, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೋ as busy as a bee ಎನ್ನುವಂತ ಇಡಿಯಮ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. as white as a sheet, the meaning is very pale. ನಾವು ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಣಗೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ವೆರಿ ಪೇಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿಯಮ್ ಯಾವುದು, as white as a sheet ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಸೊಕ್ಕಾಗೋದು, ಒಣಗಿ ಹೋಗೋದು. at bay means held back. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ at bay. at 6 and 7 ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಂತೀವಿ, at 6 and 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, at the 11th hour ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ at the 11th hour. at the helm ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾರು ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ at the helm ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ at the top of one's voice ಅಂದ್ರೆ ಲೌಡ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೌಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಲೌಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಾಡೋದು. as sure as eggs is eggs ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್, ಖಂಡಿತ. as sure as eggs is eggs ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ. a bolt from the blue ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. a bolt from the blue, sudden surprise. a blessing in disguise ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ a blessing in disguise ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, a blessing in disguise. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸೇವ್ ಎನ್ನುವಂತ ಇಡಿಯಮ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೈಮ್ ಅ ಡಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿಯಮ್ ಅ ಡೈಮ್ ಅ ಡಜನ್. ಅ ಫಾರ್ ಕ್ರೈ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅ ಫಿಶ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಅ ಫಿಶ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಒಂದು ಮೀನನ್ನ ನೀರಿನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ a fish out of water ಅಂದ್ರೆ uncomfortable. a flash in the pan, the meaning is short lived success. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡಿತಾರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ a flash in the pan, short lived success. a hard nut to crack ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿಯಮ್ a hard nut to crack. a hot potato means controversial issue. a hot potato ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬಾ
ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ನೇಚರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿಯಂ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಪರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪೆನ್ನಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿಯಂ a penny for your thoughts. A piece of cake means very easy. A piece of cake very easy. For example, mathematics is a piece of cake for me. ಅಂದ್ರೆ mathematics ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ a piece of cake ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ piece of cake. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a red letter day ಅಂದ್ರೆ memorable day. A red letter day ಅಂದ್ರೆ memorable day. A shot in the dark means wild guess. A shot in the dark ಅಂದ್ರೆ wild guess. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ suitable meaning ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋದು, ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್. ಆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಅವೇ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿಯಂ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಅವೇ. ಆ ಸ್ಟೋಮ್ ಇನ್ ಅ ಟೀ ಕಪ್. ಆ ಸ್ಟೋಮ್ ಇನ್ ಅ ಟೀ ಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫಸ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಏನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟೋಮ್ ಇನ್ ಎ ಟೀ ಕಪ್. ಉಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸಿಪ್ಸ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್. ಉಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸಿಪ್ಸ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಉಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸಿಪ್ಸ್ ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡೋದು ಎಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಾರದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಟ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಟ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್, ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಟ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಟ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಎಟ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇರದೇ ಇರುವುದು, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಎಟ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಲಕ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಆಸ್ ಲಕ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಆಸ್ ದ ಕ್ರೋ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಆಸ್ ದ ಕ್ರೋ ಫ್ಲೈಸ್. ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಫಾರ್ಗಟನ್, ಅರ್ಧ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಟೀದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವ, ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಟೀದರ್. ಆಲ್ ಬಾಕ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರಿಟನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಇಡಿಯಮ್ ಆಲ್ ಬಾಕ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಬೈಟ್. ಆಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಟು ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿಬಲ್. ಆಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಟು ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಟು ಮೀ. ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ರೆಡಿ. ಆಲ್ ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಆಕ್ಷನ್. ಡಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಆಲ್ ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಆಕ್ಷನ್, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಎಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಜ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಾರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಎಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಎಫೋರ್ಟ್, ಅತಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ. ಎಟ್ ಒನ್ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಡಿಯಂ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಲೇಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್. ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಬೆಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಿಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಬೆಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್. ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು. ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್, ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ, ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್. ಎಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸಿಸಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಅಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಡೇಂಜರ್, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಟಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಟಂಗ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಎಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ. ಆಸ್ ಥಿಕ್ ಆಸ್ ಥ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿಯಮ್ ಯಾವುದು? ಆಸ್ ಥಿಕ್ ಆಸ್ ಥ್ಯೂಸ್. ಎಟ್ ವಾರ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ, ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ. ಆಲ್ಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಅಲೌ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಲ್ಸ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್. ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್. ಎಟ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದು. ಆಲ್ ಇನ್ ಅ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರುಟೀನ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಆಲ್ ಇನ್ ಅ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡಿಯಮ್. ಆಸ್ ಯು ಸೋ ಸೋ ಶಾಲ್ ಯು ರೀಪ್. ನೀ ಬಿತ್ತಿದಂತೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀ ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಬಿತ್ತಿಯೋ ಅದೇ ಫಲ ಪಡಿತೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಸೋ ಸೋ ಶಾಲ್ ಯು ರೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್, ನೀ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ತೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 100 idioms. So I already said I'll cover more than 2000 idioms and I'll cover at least 800 to 1000 phrases, so that you shouldn't miss even idiom and phrase when these phrases and idioms ask in your examination. So I'll continue regular classes, so please subscribe my YouTube channel and hit on the bell icon so that you will never miss an update. Please share all your groups, because I already said these English classes are really helpful to FDA, SDA, MCA, MBA, all competitive examinations and TET, CET, all the examinations. These videos are quite helpful. Please subscribe my YouTube channel. Thank you one and all.